जगन्नाथाय ते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नन्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवनखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज, जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु, रामचंद्र भगवान, कृष्णचंद्र भगवान, प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु, आज दिव्य सत्संग रे उपस्थित साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर शाखार पूज्य सभापति, पूज्य संपादिका माता एवं तत्सहित समस्त कर्मकर्ता एवं आमर गुणी ज्ञानी पंडित प्रवाचक से समस्त हृदय विराजित परम ब्रह्म परमात्मा चरण कमल यही सेवकर साष्टांग प्रणिपात करी आज यही सुंदर भागवत कथा जो भागवत स्वयं श्रीकृष्णकर वांग्मय रूप भगवान जितेबले धाम छाड़ी स्वधाम गमन करने समय उद्धव को ही प्रतिश्रुति देले उद्धव मुझे स्वधाम गमन करुचे किंतु भागवत भितर भागवत महार्णव महासमुद्र भितर मु निजक हजई देवी ए रहीजी तुम्हें मत यार भितर पाइब आन्न कौन से पाइब ना भागवत ही हूँ मोर एक स्वयं स्वरूप भागवत पाठ करी श्रवण करी कीर्तन करी तमें मत तारी भितर खोज पाई तेणु आमर पूज्य माता एवं पूज्य भाई भाई माने माँ माने समस्ते मिसी ये जो गोटे संगठन करी तार भितर भागवत भगवान का जरिया रे कृष्ण भगवान प्राप्त होबार जो सुजोग तेणु समस्त को मु धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन सहित भगवान समस्त मंगल करंतु आमर ये काम ये चली था ये श्रवण कीर्तन एवं जहाद्वारा आम पुणी से शेष समय रे सही कथा ही माँ मन भितर आसब भगवान को मान रखिपर एवं आम उद्धार हो पार। हरि ओम तत्सत। आमर वर्तमान चली पंचम स्कंद चतुर्थ स्कंद विषय आम समग्र विषय को पाठ कले वर्तमान जो मनु महाराजा जो वंश आरंभ कले मनु महाराजा नाम अनुसार आम सब मनुकर वंशधर मानव मानवर मनुक वंशधर मानव एवं आउ गोटे मानवर अर्थ अच्छे माँ नव माँ माने नुहे नम माने नव माने आ नुआरे जन्म आमर नाही पुनर्जन्म नाही बोली अति सुंदर भाव भगवान आमको मानव बोली देते बहु जन्म कोटि कोटि जन्म जन्म आम जो परिवर्तन परिवर्धन जो एवोल्यूशन थ्योरी अनुसार आम छोट बाली कणारू आज मनुष्य अवतार धन तो मनुष्य अवतार आम आसी पहुँचले
जोटाक भगवान भल पाए यही अवतार धारण कर पृथ्वी पृष्ठ आविर्भाव होती एवं आमर ये जो मानव अर्थ सफल हम से जितेबाला भगवान चरणार बिंदे संपूर्ण जो समर्पण कर साधन भजन कीर्तन कर शेष समय से भगवान चरणार बिंदे जदि आम विलीन हो पार आमर पुनर्जन्म हम ना और मानव अर्थर सार्थकता से परिपूर्ण हो। आसन देखा यही भागवत जितेबाला आम मनु विषय पढ़िले से मनुकर वंश विषय के आम आलोचना कले चतुर्थ अध्याय चतुर्थ स्कंदर प्रथम अध्याय मनुकर कन्या मानकर संपर्क में आलोचना कले तापर 2 ରୁ 7 पर्यंत दक्षयज्ञ भगवान शंकर कथा माता सीता सतींकर कथा तापर 8 ରୁ 12 पर्यंत ध्रुवचरित एवं तापर ध्रुवंगर वंश कथा आलोचना कले प्राचीन बरही कथा 10 प्रचेतस कथा एवं प्राचीन बरही उपलक्षे ताको उपदेश देवाई आउ गोटे उपाख्यान आसला से उपाख्यान हूँ पुरंजन उपाख्यान जो पुरंजन उपाख्यान आम पढ़िले जीवन सार्थकता में विषया ठारू दूर जाई आम केमती आध्यात्मिक भितर प्रवेश करवा से आलोचना हेठी है एवं यही कथा मुझे कहीं कहली पुरंजन उपाख्यान कथा पुरंजन उपाख्यान रे हमरो जो 25 अध्याय ठारू 29 अध्याय पर्यंत आलोचना है 25, 26, 27, 28 जहाँ आम सन्देह थिला 29 अध्याय रे संपूर्ण भाव व्यास भगवान तर स्पष्टीकरण कर आज गोटे आसूची जे एकादश द्वादश दशम एवं एकादश अध्याय जहाँ आम पाठ करवा तार स्पष्टीकरण आम पाइपर द्वादश अध्याय आम आज चेष्टा करवा बुझापी जहाँ अबुझा रही जाइए द्वादश अध्याय पढ़ला बेले आम संपूर्ण भाव में बुझीपर एवं बर्तमान सुधा पंचम स्कंदरे आउ गोटे कथा चतुर्थ स्कंदरे ज्येष्ठ भ्रातर विषय सब आलोचना होता उत्तानपादक विषय एवं चतुर्थ स्कंद कनिष्ठ भाई प्रियव्रत विषय आलोचना से प्रियव्रत 10टा पुआ ज्येष्ठ पुओ थे अग्निध्र पिता पर से रजा हेले अग्निध्र एवं द्वितीय अध्याय अग्निध्र चरित पढ़िले एवं पत्नी पूर्वचिति अप्सरा कथा ये विशेषकर अध्याय पढ़िले माने पूर्वचिति अप्सरा कथा विशेष भाव में आलोचना कराई एवं जो 9टा पुओ थे ज्येष्ठ पुओ नाभि एवं नाभि रजा हेले एवं ये आ गोटे कथा मोर नजर को आसला ता भितर से कथा गोटे मुझेदेवी पदुटे एयंते अग्निध्र राजन सकाम करी कर्ममान से किछि दिन अंतर रे गमिले से पितृलोक देखो ये अग्निध्र राजा हेले अग्निध्र राजा है से सकाम कर्म सब कले यज्ञ गुड़ाक हूँ सकाम कर्म से सकाम कर्म रे मापी तांकर मुक्ति है ना से कौटी गले पितृलोक को गले आमर वर्णना है बहुत समय स्वर्गलोक जावा कथा वर्णना है ये पितृलोक कथा देते अर्थात से अधिक मात्रा सकाम कर्म कले अति मात्रा भल मात्रा करते स्वर्ग जाता किंतु से स्वर्गटा तले रही गले से हूँ पितृलोक पाखे पहुँच आमर ये अंतरिक्ष लोक रही तापरे तृतीय अध्याय नाभि चरित पढ़ले एवं नाभि मेरुदेव को बाहले कौन संतान न होवर गोटे यज्ञ कले यज्ञ भगवान जिते आविर्भाव हेले से भगवान को ब्राह्मण माने अनुरोध कले जे रजा को आपण को भाई गोटे पुओ दियंतु ठीक जमती मनुष्यत रूपा
ଭିତରେ ମନୁ ମାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପୁଅ ଏଠି ଭଗବାନ କଲେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ମୁଁ ଏକା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି କାହିଁକି ରଜା ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ମୁଁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ ରଜାର ପୁଅ ରୂପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ଋଷଭ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆସିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୃଥୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଋଷଭ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଏବଂ ଋଷଭ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିଲା ପରେ ଋଷଭଙ୍କର 100 ପୁଅ ଋଷଭଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କର 100 ପୁଅ ତା ଭିତରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ହେଲେ ଭରତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପୂର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି ଆଉ ଭରତ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର 100 ପୁଅ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣ ଭରତଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଇଏ ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେମାନେ ବି ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ଆଉ 9 ଜଣ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ସେମାନେ ନବ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ 81 ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜାତି ଅନୁସାରେ କର୍ମ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିଦେଣି ଜାତି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ 81 ଜଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବା ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗିଗଲେ 81 ଏଭଳି 100 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଭରତ ରଜା ହେଲେ ରଜା ହେଲା ପରେ ଭରତ ପଞ୍ଚଜନୀକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠ କରିବା ହରି ଓମ୍ नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियज्ञवात्महं दे परमानन्दमाधव दशम अध्याय भरत राजा रहुगण शिविका करन्ते बहन ता संगे वाद अनुवाद दशम अध्याय संवाद श्री सुखवाच एथु अंतर एक दिन राजन सुन सावधान सिंधुपति जय रहुगण से राजा विष्णुपरायण ताहार एक श्रेष्ठ वृत्ति राजार गमन निमंते ये रजांकर आउ टिके रहीगला काम बाकी माने भरत जितेबाला राजा हेले मनोभाव पूर्व जन्मर संस्कार अनुसार राजगादी भल लगला नहीं से तपस्या करने बण को चलगले बण तपस्या करुँच दिनकर घटना ता पूर्व अध्याय वर्णना है से स्नान करुवा समय गोटे गर्भिणी मृगिणी गोटे ताको सिंहर गर्जन शुणी से दौड़ी आसला कुआड़े जीव सी आउ कि पार्ला ना जो नदी में स्नान करुले भरत महाराज से नदी को से लंफ प्रदान कला लंफ प्रदान करने समय से गोटे आसन्न प्रसवा था एणु शिशुटी तार जन्म देगला दे सी से स्रोत भासी पड़ेगा हठात शिशु पाखे भरत राजा कहबानी भरत महर्षि स्नान करुँच से छोट शिशुटी को दया परवश ही धरी नेला पालन पोषण कले मन दया आसला कहले शिशु जब ये छाड़देवी नदी स्रोत भासी पड़े ये मृत्यु मुखर पड़ो मृत्यु मुखर बचेवाई से नहीं घर को चलीगले निज आश्रम को चलीगले आश्रम तार पालन पोषण प्रत्येक गुण अच्छी सात्विक गुण राजसिक गुण तामसिक गुण तामसिक गुण थी आम बहुत गुड़ा खराब काम कर दौचे राजसिक गुण थी आम भर काम क्रोध अहंकार हाँ मद माछर सब आसी जाऊे सात्विक गुण थे सात्विक गुणर ये जो सांगसाथी होती कौन ना स्नेह श्रद्धा दया प्रेम
এইଭଳି ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ବା ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ, ସେ ଦୈବୀ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ କେମିତି ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ତାର ନିମ୍ନ ଗତି ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦ ନୈସ୍ତ୍ରଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ, ଗୁଣ ଶୂନ୍ୟ ହବାକୁ ନୈସ୍ତ୍ରଗୁଣ୍ୟ। ନୈସ୍ତ୍ରଗୁଣ୍ୟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ତଥା ମୁଁ କହିଦେବି। ରାମଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ରାମଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟେ ଅଛି। କହିଲେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆକୁ ଛାଡ଼ି? ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟିର ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଫାଟିଗଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଟିପିଟି ବାହାରିଲା। କିଛି ସମୟ ସେ ରହିଲା, ତାପରେ ଛଟଛଟେଇ ଚାଲିକି ପଳେଇଲା। କହିଲା ଆରେ ୟାକୁ କିଏ ସେବା କରିବାକୁ ଥିଲା, ଆକୁ କିଏ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଥିଲା? କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ହେଲେ ପାଳନ କରିବ ନା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟାକୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଲୁଗାପଟା ଓଛେଇ ଦେଇ ତାକୁ ପାହରା ପହରି କରିଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ପିଣ୍ଡାରେ ଶିଶୁଟା କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଦେଖିକି ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ଵିକ, ମାନେ ନୈସ୍ତ୍ରଗୁଣ୍ୟ, ଗୁଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ନିର୍ଗୁଣ। ଯଦି ସତ୍ୱଗୁଣ ଥାନ୍ତା ସେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ଥିଲା ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁ ସେ ରଜା ଥିଲେ, ରାଜସିକ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସାଧନା ବଳରେ ରାଜସିକ ଗୁଣକୁ ସେ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ଵିକ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ହରଣକୁ ସବୁବେଳେ, ସେ ମୃଗ ଶିଶୁକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇ ତାଙ୍କର ମରିବା ସମୟରେ ସିଏ ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେଇଭଳି ମୃଗ ସେ ହରିଣ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଜଂ ଜଂ ବାପି ସ୍ୱରନ୍ ଭାବଂ ତ୍ୟଜ୍ୟତେ କଳେବରଂ ତଂ ତମ୍ ଏତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତଃ। ତମେ ଯୋଉ ଭାବନା ନେଇ ମରିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ସେଇ ଜନ୍ମ ପାଇବ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବେଦାନ୍ତରେ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି। ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ, ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷଣ। ମଲାବେଳେ ପୁରୁଷ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବିଥାଏ। ଏଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବିଥାଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ପାଏ। ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପୁରଞ୍ଜନ, ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ପର ଜନ୍ମରେ ପୁରଞ୍ଜନୀ ବୋଲି ନ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେମିତି ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ସବୁବେଳେ ସେ ହରିଣ ଶିଶୁ କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହରିଣ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଜଂ ଜଂ ବାପି ସ୍ୱରନ୍ ଭାବ ତ୍ୟଜ୍ୟତେ କଳେବର ତଂ ତମେତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତଃ। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାମାନସ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧଚ, ମତେ ସ୍ମରଣ କରୁଥା। ମତେ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଗଲେ ମୟର୍ପୀତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମାମେ ବସ୍ୟସି ସଂଶୟ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛୁ, ମତେ ଚିହ୍ନୁଛୁ, ମତେ ଡାକୁଛୁ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଘଟିଥିଲା, ଏଇ ଅସୁବିଧା ଘଟିଥିଲା ଭରତଙ୍କ ଠାରେ। ଏବଂ ଯଦିଓ ସେ ହରିଣ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ମନେ ରଖିଥିଲେ। ଏଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଏଟା ଗୀତାରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଜାନା ହିଁ ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣିଶ୍ୟତି, ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଏଇ ସାଧନା କରୁ କରୁ ଯଦି ମରିଗଲୁ, ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କିମ୍ବା ଯୋଗୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେବି, ଯୋଉଠି ସିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ସାଧନା କରିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।
एणु भरतଙ୍କର से पूर्व ज्ञान थिबा जोगु से जाति स्मर थिले एवं परवर्ती समय ब्राह्मण घर जन्म ब्राह्मण घर जन्म होला परे से तो जानी मोर ये अवस्था है मुझे आकर्षण सांसारिक आकर्षण में पड़ जाइली मोर सात्विक गुण जो एणु से सबकि छाड़देले कौन जिन प्रति आकर्षण था खाइबा मिलला ठीक अच्छे भोक रहा ठीक अच्छे जे जहाँ कहला करदे काम काम भी करुले बापा थिला बेले बहुत चेष्टा कले पढ़ेवाई सी तो पूर्व जन्म ज्ञानी कौन पढ़ेबे से पिता चलीगला से स्वाधीन हो गले भाई मान विभिन्न कर्म नियुक्त करुले जाओ बिल चाष कर गुड़ा से करुले भाई मान जहाँ कहले ताहा करदे कथा मानुले कहीं सार सी ज्ञानी मत ये संसार भितर कर्म करने खब से धारणा भी थिला एठू एथर आरंभ करवा हाँ ये आउ गोटे कथा रहा से ये बुलू था बुलवा समय थरे जड़े रजांकर दरकार पड़ा नरबली करने आग रजा मैंने से कथा करते अन्य जो साधक मैंने तांत्रिक मैंने भी करते धरी ने देखले सुस्थ हृष्टपुष्ट हो सुस्थ सबल नापी पूजा पाठ करमती आरंभ कर बलि देवाई माँ से क्रोधा जेहेतु सी होती भगवान भक्त जी भगवान भक्त भगवान को रक्षा करने पड़े ना माँ ता पछे सब लगी था निज संतान भड़ी प्रहलाद भगवान भक्त माँ लक्ष्मी सब प्रहलाद चिंता कर पिलाटा पहाड़ ऊपर पड़गला तुम देखिलन टे अरे मु कौन देखी तार कि हम नहीं नागपाश साप भितर रखी तुम टे देखुना माँ सब भगवान को कथा कहती माँ पाखे नहीं बलि दौरान भगवान भक्त को माँ निजे आसिले निजर खंडा धरी जिते आसते समस्त को मारिदे उद्धार करती परवर्ती समय हूँ यहाँ से तो बुलू था क्या पार्टी फिटाती ना सब ज्ञान थे कथा कहबार शक्ति थे ना जड़ भरत से भरत दिने बुलूं रजांकर शिविका बाहक माने माने आगे 2 जन पछर 2 जन 4 जन धरती बा 3 6 जन धरती से गोटे जन निहटा होगा रजांग चाकर मैंने आसिले देखिले भरत जड़ भरत को अरे ये भारी सुस्थ सबल होती तो होपार किसी असुविधा नहीं धरले धरीने से तो जे जहाँ कल लगे कम लगे लगे धरले शिविका शिविका धरले यू आरंभ सुख कहते एथु अंतर एक दिन राजन शुणु सावधान सिंधुपति जे रहुगण से राजा विष्णुपरायण ताहार एक श्रेष्ठ भृत्य राजार गमन निमंते विमान बहिवार एक पुरुषे से लोडई दैव जोग देखी तार से विष्णु अंश जबर सेठारे थिले से भरत तांको देखला रूप दूत हरस मन विचार ये हार तुल्य कहीं ना अति बलिष्ठ ए शरीर विमान बहिब सुंदर एमंते शीघ्र घेनी गला विमान बुहारे खुंजिला कहीं नियुक्त नर संगे विमान बहिले से रंगे साक्षात विष्णु भक्त से पर अधीन प्राय होई से जे परम भागवत ए कर्म तार अनुचित ये स्पष्ट भाई बुझा पड़ जाऊँगी गोटे 2टा जगार बुझार कथा रही जो रजा जाते से होते सिंधु नरेश सिंधु हाँ पति रहुगण तक ना रहुगण कुआडे जी पालिंकी रजा मैंने गले पालिंकी जाते पालिंक कहती शिविका कहती आमर सवारी कहती जमी बहु मैंने सवारी जाती हाँ ये गोटे थाए सुंदर भाव में वर्णता को बहिक लोक मैंने नियंती से गला बेले ये पालिंकी बाहक मान को देखिले जो जड़े निंट पड़ुची भरत को धरी आसिले धरी आसी लगेदे लगेले ये देखु सी मोटे मना करना कहीं मना करना ये विमान बुहारे खंडिला तही नियुक्त नर संगे विमान बहिले से रंगे हाँ साक्षात विष्णु भक्त से पर अधीन प्राय हुई माने एठी पर अधीन माने अन्यर सेवा करिवारे से रही मु हूँ सेवक भगवान होती सेव्य
एवं समस्ते से भगवान रूप से देखुले समस्त से ब्रह्म रूप से देखुले एवं कहार सेवा करने से पछु नथिले तेणु सी लगिगले भागवत जे पर अधीन प्राय हो जमी अधीन अधस्थन चाकर भली रजा पालिंगी बहिले से रजा हूँ साक्षात विष्णु रजा हूँ से ब्रह्मकर अंश ये सब गुड़ाक मन में आसला से आउ कि कहले से जे परम भागवत ए कर्म तार अनुचित एठी सुक महाराज कहते से परम भागवत परम पुरुष भगवान श्रेष्ठ भक्त स्वयं भगवत स्वरूप तथापि ए कर्म करवा तार अनुचित थिला किंतु से कर्म रे उचित मिले कर्म रे कौन छोट बड़ ना सबु कर्म समान सबु कर्म भगवत कर्म सबु कर्म हूँ भगवान पूजा जहाँ श्रेष्ठ श्लोक मु गतकाली कहूली एकादश अध्याय शेष श्लोक 55 नंबर मत्कर्मकृत मत्परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु ज स मामिति पांडव क्या सहित वैर भाव तांकर नाही एवं जो कर्म कर मत्कर्म कृत भगवान कर्म यह चिंता कर से कले किंतु विमान बही न जान ये विषम भाव से चल ये क्षुद्र जीवंक मृत्यु भये पाद न क्षेपन्ते निर्भये तेणु विषम गति हो राजा देहरे कष्ट पाए ये असुविधा है विमान बही जानी ना समस्ते गोटे शब्द करी एका सांगे समस्ते पाद पकेबे आमर जमती मिलिटारी माने लेफ्ट राइट करी हमर एनसीसी कैडेट माने मार्च करती से एका सांगरे गोटे थर बाम पद आ गोटे थर डाण पाद एका सांगरे पड़ो कि यांकर कौन असुविधा है ये तो सबुठे ब्रह्म को दर्शन करुँच देखिले छोट छोट कीट पतंग जो तले दृष्टि आसी जाऊँगी गोड़टा को बुले दौरान या सहित बाँ डाण सामान भाव में पकई पार ना जिते पाद टे दूर को पड़ जाऊँगी वक्र गति हो जाऊँगी से विमानटा ठीक सामान रोना रजा को से कष्ट होती रजा टे रागी जाऊँ कहले विमान बुहा पुरुष रे नृप कह कोप हरे अरे विषम सम भाव हो विमान बह किस पाई राजा वचन कोप भरे शुणी कंपति ताकि करे कहले समान हूँ समान रे पाद पकाउर विषम भाव में पाद पकाउच पकेले पालिंगटा सामान रोना एणु ये सब कौन बोली से रजा पचार रागी गले राजा वचन कोप भरे शुणी कंपति किंकरे अत्यंत भय चित्त होई जड़ को देले से देखाई भनाथ आंभ दोष नाही ए जे पुरुष न चलई यार वक्र गति पाई विमान वक्र भाव होई भनाथ शुण सावधाने पुणे ही चलई विषमे यार संगते राजन बही न पारिबु विमान कहते ये जो गोटे जड़टा अच्छी जड़ाटा किसी कहूनी पाटी फिटुनी या विमान बहवा जना ना ये यार वक्र गति करुच्ची आम सहित पाद समान पकई पारुनी और ये जदि थी आम विमान बही पारू ना सेठू सेजे राजन शिरोमणि एमंत भृत्य वाक्य शुणी सेजे राजन शिरोमणि यहाँ को संसर्ग दोषरे किंपा दंडा विचारे राजा स्वभावे साधु हो रजगुण रू क्रोध बही देखो ये रजा गुण प्रथम कही रजा होती विष्णुपरायण जेहेतु से विष्णुपरायण भितर दैवी गुण अच्छी से टिके दया भाव भी अच्छी कहले आकु यही संसर्ग या पाखे जो मिसी जो आर दोष आकु से दोष रे दंड दबा ठीक हेनी बोली से भाविले किंतु राजा स्वभाव साधु हेले राज प्रजा पाखे राजसिक गुण थाए ब्राह्मण पाखे सात्विक गुण थाए एवं अन्यान्य इतर प्राणी शूद्र पाखे तामसिक गुण थाए जाति अनुसार वर्ण अनुसार कर्म अनुसार गुण रहे और गुण अनुसार कर्म हुए एवं रजा रजगुण आसला एवं रजगुण सांगसाथी गुड़ा सब काम क्रोध लोभ मोह मद माचर्य सब है रजगुण स्वभाव एवं सी विष्णु भक्त हेले भरत को कहते कौन
अरे पुष्ट पुष्ठल तो शरीर कठिन पिन ग्रीवा तोर स्थगिते चलो कि कारण ए तोर देह निष्कारण ए क्षुद्रे तोर संगतरे विमान नुहंती बुहंती अपरे व्यर्थ तोहर कलेवर मिथ्यारे बहुत शरीर ହେଲେ ଏଇଠି ରଜାଙ୍କ ରଜା ଟିକେ ତାକୁ ସାଧୁ ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଲେ। ଅସାଧୁ ମାନେ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ରେ ତୁ ଏଟେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଏତେ ମୋଟା ରୋଟା ହେଇଛୁ ଆଉ ତୋ ଶରୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତତେ ଏଇ ତ ବିମାନ ବୁହାଟା କିଛି କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ତୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଚାଲୁଛୁ ସ୍ଥକିତେ ଚଳୁ କାରଣ ମାନେ ରହିଯାଉଛୁ କାହିଁକି ଚାଲୁଛୁ ତ ରହିଯାଉଛୁ ମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଭରତ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା କ'ଣ ଅଛି ହଠାତ୍ ପାଦ ତାଙ୍କର ଅଟକି ଗଲା ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ତୁ କାହିଁକି ସ୍ଥକିତେ ଚଳୁ କି କାରଣ ଏ ଦେହ ତୋର ନିଷ୍କାରଣ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରେ ତୋର ସଙ୍ଗତରେ ବିମାନ ବୁହନ୍ତି ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତୁ ଅତି ମୋଟା ରୋଟା ହେଇକି ବଡ଼ ହେଇଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାନ ସାନ ଛୋଟ ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନେ ଭଲରେ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଧରିପାରୁନୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଟିକେ ବ୍ୟର୍ଥ ତୋହର କଳେବର ମିଥ୍ୟାରେ ବହୁତ ଶରୀର ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ମୋଟା ରୋଟା ହବାଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା ତୁ ଏତିକି କାମ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେଠି ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏମନ୍ତ ବଚନେ ମୌନ ସ୍ୱଭାବେ ବହନ୍ତି ବିମାନ ପୁଣି ବିମାନ ବକ୍ର ହେଲା ସେ ରାଜା ଅତି କୋପ କଲା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଏ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଆମର ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଦୁଃଖେଶୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନଃ ସୁଖେଶୁ ବିଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମାନ ମାନ ଅପମାନ ସମାନ କିଏ ଗାଳି ଦେଲା କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା କଲା ସେଇଟା ବି ସମାନ ସେଇଟା କ'ଣ ଯଦି ଜାଣିଗଲା ଆମେ ଆଉ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ ମାନ ଅପମାନ ତୁଲ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ମିତ୍ରାରି ପକ୍ଷୟ ଏସବୁଗୁଡ଼ା କହିଲେ ମାନ ଅପମାନରେ ସମାନତା ଏଠି ଭରତ ସେ କଥା ଦେଖେଇଦେଲେ ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ମାନ ଅପମାନ ଜଣେ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିଲେ ତ ରାଗି ଯାଉଛ ଭଲ କଥା କହିଲେ ହସି ଦଉଛ ସେଇଟା କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଜାଗ୍ଲେରୀ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ପଦର ଯାଦୁ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁ ଏଟା ଯାଦୁ ସେ ଯାଦୁରେ ତମେ ବିହଳିତ ହେଇଯାଉଛ ରାଗିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ କଥା ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଆଉ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ସେ ସେଇଭଳି ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ ରଜା କଥାରେ କାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ନାହାନ୍ତି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ଟୁ ବିୟର ଇଞ୍ଜୁରି ବିୟର ଇନସଲ୍ଟ ଟୁ ବିୟର ଇଞ୍ଜୁରି and to bear insult that is the highest sadhana ଆପଣ ଯଦି ଗାଳି କଲେ କିଏ ତୁନି ପଡ଼ିଲେ ହଁ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଗାଳିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି କିଛି ମାଡ଼ ବାଜିଲା ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା ସେଥିରେ ତୁନି ପଡ଼ିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧକ ହେଇପାରିବେ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ବୋଲିକରି ଇଏ ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଏଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ତୁନି ପଡ଼ିଲେ ଏମନ୍ତ ବଚନେ ମୌନ ସ୍ୱଭାବେ ବହନ୍ତି ବିମାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବକ୍ରଗତି ହେଲା ରାଜା ଅତି କୋପ କଲେ ସେ ରାଜା ଅତି କୋପ କଲା ରାଜା ଏଥର ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିଲେ ଆରେ ପା ମୋର ମୂଢ଼ ଚିତ୍ତ ଜୀବନ ଥାଉ ତୁ ହିଁ ମୃତ ଆପଣ ଗୋଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଦ ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠି ସେ କହିଲେ ତୁ ଜୀବନ ଥାଉ ମୃତ ଜୀବନ ଥାଉ ତୁ ହିଁ ମୃତ ପ୍ରମତ୍ତ ଭାବକ ତୁ ଧରୁ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା ମୋର କରୁ ଏଠି ପ୍ରମତ୍ତ ଭାବ କହିଲେ ତାର ତିନିଟା ପଦ ଅଛି ମତ୍ତ ପ୍ରମତ୍ତ ଉନ୍ନମତ୍ତ ମତ୍ତର ଆଗରେ ପ୍ର ଲାଗିଲା ପ୍ରମତ୍ତ ଉନ୍ନ ଲାଗିଲା ଉନ୍ନମତ୍ତ ମତ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଚାଲିଛି ଆମେ ହାତୀ କହୁଛେ ମତ ହସ୍ତି ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାର କୌଣସି ଖାତିର ନାହିଁ ତାକୁ କିଏ ମାରିବ କିଏ ଆସିବ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବଣ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବି ସେ ଚାଲିଥାଏ ବାଘ ଆସୁ ଭାଲୁ ଆସୁ ସିଂହ ଆସୁ ତାର ଆଦୌ ଭୟ ନାହିଁ ସେ ହେଲା ମତ ହସ୍ତି ସେଭଳି ଯିଏ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ
ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଲା ମତ୍ତ। ଏବଂ ପ୍ରମତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମତ ଭାବ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଏକା ରହେ, ମେଡୁ ହେଇକି ରହେ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରମତ୍ତ। ଉନ୍ମତ୍ତ ମାନେ ତାର ମତ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବା କାମ କରୁନି ତାର ସ୍ୱଭାବ ବା ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଉନ୍ମତ୍ତ। ଆର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଉପରେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିଲା, କହିଲା ଏ ରଖ ରଖ, ମୁଁ ଏ ହାତୀଟା କିଣିବି, କେତେ ପଇସା ହବ? ରାଜା କହିଲା ଆରେ ଆର କେତେ ବଡ଼ ସାହସ, ହଁ ମୁଁ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇ କଥା କହିପାରୁଛି। ରାଜା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଚାକୁ ନିଅ, କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କର, କାଲି ଦେଖିବା ଦରବାରରେ ଆ କଥା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦରବାରକୁ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ବୋଲେ ହରେ ତୋର ହାତୀ କିଣିବାକୁ କହୁଛୁ, ଚାହୁଁଥିଲୁ ପରା କାଲି। ମହାରାଜା ମୁଁ କିଏ, ହାତୀ କିଏ? ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ସେବକ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛି। ଆଉ କାଲି କ'ଣ କହୁଥିଲ? ନା କାଲି ଯିଏ କହୁଥିଲା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ତ ତୁ ଏକା। ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଥିଲା ଔଷଧ, ଟିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ ଖାଇଥିଲା, ମଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରଜା କହିଲେ, ହସିଦେଲେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମର ଭାଗବତରେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିଲି ପାଇଲି, ମତ୍ତ, ପ୍ରମତ୍ତ, ଉନ୍ମତ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମତ୍ତ ମାନେ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ମତ୍ତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଏଠି ହେଉଛି ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ଭରତ ମହାରାଜ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରଜା କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଉପରେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଅନ୍ୟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିବି? ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମତ୍ତ। ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତ୍ତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରଜା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମତ୍ତ ଭାବକୁ ତୁ ଧରୁ, ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା ମୋର କରୁ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରମତ୍ତ। ଯମର ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅଟ, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଦର୍ପ ବିନାଶ, ଏଇ ତୋହର ମତ୍ତ ଭାବ ମୁଁ ହିଁ ଆଜ ହୁଁ ଦୂର କରିବ ହିଁ। ତୋର ଯୋଉ ମତ୍ତ ଭାବ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲେ ରଜାକୁ ବି ଖାତିର କରୁନୁ, ମୁଁ କହିଲେ ମୋ କଥା ମାନୁନୁ, ପ୍ରମତ୍ତ ହଉଛୁ। ଆଜି ତୋର ଏସବୁ ଭାବ ଛଡ଼େଇଦେବି। ହେମନ୍ତେ ଅତି ନିନ୍ଦାମାନ ବହୁତ କଲା ସେ ରାଜନା, ରଜ ଗୁଣରୁ ତମ ତାର, ତମ ଗୁଣରୁ ଅହଙ୍କାର, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କୁମର, ସକଳ ଭୂତେ ଦୟା ପର, ଈଶତ ହାସ୍ୟ ବଦନରେ ବଚନ କହନ୍ତି ରାଜାରେ। ଏଇଠୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେ ରଜା ତ ଥିଲେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବାପନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ଯେହେତୁ ସେ ରଜା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ଆସିଲା, ଏବଂ ରାଜସିକ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ସେ ତାମସିକ ଆଡ଼କୁ ପଳାଏ। ତାମସିକ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ସେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅହଙ୍କାର, ରାଜସିକରେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା, ଏବଂ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ରଜାର ଆସିବା ପରେ ରଜଗୁଣରୁ ତମ ଆସିଲା, ତମ ଗୁଣରୁ ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସଦା ସକଳ ଭୂତେ ଦୟା ପର, ଈଶତ ହାସ୍ୟ ବଦନରେ ବଚନ କହନ୍ତି। ଇଏ ହସିଦେଲେ, ରାଗି ନାହାନ୍ତି। ରଜା ରାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହସିଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ହେବା ହେବିର ଭାର ନାମ କେହି, ଭାର ବହଇ ଅବା କେହି, ରୂପ ଶୁଣ ସାବଧାନେ, ତୁମ ଯା କହିଲ ବଚନେ। ଏଠି ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରଜା, ହେ ରାଜ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଭାର ବହିବା କଥା, ସେ ଭାର ନାମ କାର ନା ଭାର? ଭାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଭାର ବହଇ, କିଏ ଭାର ବହିଛି? ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ବସିଛି, ଏମାନେ ମୋର ଭାର ବହିଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଭୁଲ। ଭୁଲ ରୂପ ଶୁଣ ସାବଧାନେ, ତୁମ୍ଭ ଯା କହିଲ ବଚନେ। ଅପରେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ। ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଉ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ଅଛି, କହିଲେ ତୁମର ଶରୀରଟା ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର, ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଅନାବୃତ ଯେ ସର୍ବଦେହ, ସେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଆଦି କାରଣ, ସ୍ୱକୀୟ ମାୟାରେ ଜଗତେ କ୍ରୀଡ଼ା କରଇ ଅବିରତେ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମଙ୍କ ଠାରେ ପବନ ଦେଶରେ ସଞ୍ଚରେ, ତେମନ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ସେ ବି ହରେ। ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା
ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ। ଯମା ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଞ୍ଚମୟୀ ପଶ୍ୟତି। ଆପଣ ସେଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ସିଏ ସ୍ୱକୀୟ ମାୟାରେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରଇ ଅବିରତେ। ସ୍ୱକୀୟ ମାୟାରେ ଜଗତେ କ୍ରୀଡ଼ା କରଇ ଅବିରତେ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମଙ୍କ ଠାରେ ପବନ ଯେସନେ ସଞ୍ଚାରେ। ପବନ ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ବହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛେ, ସେମିତି ସିଏ ବି ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହେମନ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ସେ ବୃକ୍ଷରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଡ଼ ଚେତନ ଭାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ଚେତନ ଜଗ ଜୀବ ଯତ ସବଇ ରାମମୟ ଜାନ। ବନ୍ଦଉ ସବୁ କେ ପଦ କମଲ ସଦା ଯୋଡ଼ି ଯୁଗ। ଏଠି ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ସିଆ ରାମମୟ ସବ ଜଗ ଜାନେ କରଉ ପ୍ରଣାମ ଯୋଡ଼ି ଯୁଗ ପାନେ କହୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଜଡ଼ ଚେତନ ଜଗ ଜୀବ, ଜଡ଼ ଭିତରେ ବି ଅଛି। କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁତୃଣ ସର୍ବତ୍ର ବିଜେ ନାରାୟଣ ଭାଗବତ। ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ସେ ହିଁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ସିଏ ନଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ, କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛି, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯାବତ କାଳ ପ୍ରାଣୀ ମନ ମାୟାକୁ ନ କରେ ଖଣ୍ଡନ। ଷଡ଼ ଐରି ନ ଜିଣ ଏ ବିମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସେନୁ ହଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏରୁପେର ଜାଣେ ତାବତ ଭ୍ରମେ ଅକାରଣେ। କହିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହିଁ। ମାୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କିପରି କରିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ମତେ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ପକେଇଛି, ନା ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ମତେ ପକେଇନି, ମୁଁ ମାୟାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି। ମାୟା ଅତି ସହଜରେ ମୋ ପାଖରୁ ଉଭେଇଯିବ। ଭଗବାନ ତାର ସୂତ୍ର ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ସୂତ୍ର? ଦୈବୀ ଏଇଷା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରିତୟା। ଦୈବୀ ମାୟା ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା, ତାକୁ ଡେଇଁ ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କଣ ହବ? ଅତି ସହଜରେ ତାକୁ ତମେ ତରିଯିବ, ତାକୁ ଧରିପାରିବ, ତାକୁ ନିଜର କରିପାରିବ। କୋଉଠି? କେତେବେଳେ? ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାଂ ଏତାଂ ତରନ୍ତି ତେ। ମୋ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ, ସେ ମାୟା, ମୁଁ ହଉଛି ମାୟାପତି। ମାୟା ଭାବିବ ଆରେ ମୋ ପତିର ସାଙ୍ଗ ଇଏ, ମୋ ପତିର ବନ୍ଧୁ ଇଏ, ମୋ ପତିର ଦାସ ଇଏ, ମୋ ପତିର ଭକ୍ତ ଇଏ, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ମାୟାରେ ପକେଇବି? ସେ ମାୟା ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାୟାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଅତି ସହଜ କଥା। ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ କୁକୁର ଅଛି, ଗେଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଆମେ ତାକୁ ନ ପଢିବା ବେଖାତିର କରି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ କୁକୁର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। କୁକୁର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ବନ୍ଧୁ ବି ଆସିଗଲେ, କାଳେ କିଏ ଆସିଥିବେ କାହାକୁ କୁକୁର ଚୋବେଇବ। ଦେଖିଲେ ମତେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୋଳେଇ ନେଲେ, କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ମୋ ପଛରେ ଚାଲିଲା। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବି, ମାୟା ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇବ, ମାୟା ମୋ ପଛରେ ଆସିବ, ମାୟା ମୋ କଥା ବି ଶୁଣିବ। ଯେମିତି ବନ୍ଧୁଙ୍କର କୁକୁର ମୋ କଥା ଶୁଣେ, ଥରେ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଭୁକେ ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସେ। ସେ କଥା ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ ବି ଅଛି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯେବେ ଗଲେ ସିଏ ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ମାୟାର ଏ ଗୁଣ ଅଛି। ମାୟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ମାୟା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଦେବୀ, ମାୟା ହଉଛି ସେ ମହାମାୟା। ସେ ହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ କହିଲେ ମାୟାକୁ ନକରେ ଖଣ୍ଡନ, ଖଣ୍ଡନ ନ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଷଡ଼ ଐରୀ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଜିଣିବାକୁ ପଡିବ। ବିମୁକ୍ତ ସଂଘ, ବିମୁକ୍ତ ସଂଘ ମାନେ ଯେମିତି ସଂସାରର ବନ୍ଧନ ଛଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େନ ଚିତ୍ତ୍ୱା, ସଂସାର ପ୍ରତି ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିବ। attach and detach, attach with God, detach with ସଂସାର। ସଂସାରକୁ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଆଉ ଅକାରଣରେ ଭ୍ରମିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଭ୍ରମୁଛି ସେ?
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम सेटा हब ना तार निर्वाण प्राप्ति हो मुक्ति प्राप्ति हो भगवान पाखे जाई पहुँच संसार तापे ग्रस्त मन से जे अनादि नारायण जावत तांको न चिन्ह ई शोक मोहरे भ्रमु थाई तु एबे सुन रूप बर से जे ब्रह्मांडर ईश्वर अखिल प्राणीकर गुरु जार महिमा महामेरु एठी राजा उपदेश एठी कहीदेले हे राजन तुम ये सब गुड़ा करना माया को जिणीना षड़ ऐर को दमन करना इंद्रिय को संयम करना से भगवान को तुम चिन्ह पार्ल ना अनादि नारायण जावत तांको न चिन्ह ये शोक मोहरे भरू थाए एबे तो सुमन रूप वर से जे ब्रह्मांडर ईश्वर अखिल प्राणीकर गुरु जार महिमा महामेरु ताहार चरणार बिंदे मनोनिवेशी अप्रमादे माया कपट ये संसार तू यह शीघ्र संसार माया तू यह शीघ्र परिहर संसार जो माया कपट छल ताको सब छाड़ी दे गोटे सरल मनुष्य हो जा काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य को जिणे मन भितर ईर्षा भाव स्वेद माने भेद भाव रख ना सर्वभूत हितेरता समस्त मंगल करवा कल्याण करिवारे तो लगी जाओ सेते संसार माया कपट सब छाड़ी जीव तुम निर्मल मनुष्य सरल मनुष्य सुंदर मनुष्य हो कौन हम पंचम स्कंदे विप्रवाणी शुणे संसारोत्तर प्राणी से जे प्रभु पाद कमल मन मोर निरंतर कही विप्र जगन्नाथ हरिचरित भागवत ये श्रीमद भागवत महापुराण महारवंशा सहित संस्कंदे रहुगण भरत संवाद नाम एकादश अध्याय कह ये विप्र जगन्नाथ हरिचरित भागवत भागवत रे भगवान को कथा कहले भगवान को पाखरे निज को जोड़ी दे संसार निज को संसार को छाड़ी दे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा तो संसार अस्वस्थ वृक्ष से अस्वस्थ वृक्ष को तते छेदन करने पड़ो केम छेदन करू को कुराड़े छेदन करू ना असंग शस्त्र माने संसार सहित संग त्याग अर्थात आसक्ति शून्य आसक्ति त्याग यही संसार अच्छे मोर सेवा करने यही संसार मत भगवान देते सेवा करने मोर पुओ झील नाती नातुड़ी जिते सब देते घर सेवा करने एम प्रति आसक्ति रखार कौन कारण नहीं ये दिन आसब मत समस्त को छाड़ी दे पड़े ये घर संसार धन संपत्ति टंका बैंक बैलेंस सबू किसी मो सांगे मुझे आनी You came alone, you will go alone, nothing will follow. Do bhajan, do kirtan, it will follow. पूजा भजन कीर्तन करुवे राम नाम गंठी धन बांधी था से गंठी धन जहाँ बांधी थी सी क्या मो सांगे जीव आसला जन से 10म अध्याय भरत महर्षि रघुगण महाराज को समस्त कथा कहले एवं अरे मु 10म अध्याय पढ़ी भूल रे 11 अध्याय उल्टाई देली कृष्ण नुहे आधि नुहे व्याधि नुहे जेहेतु मु हूँ ब्रह्मस्वरूप आत्मा क्षुधा पिपाशा भय आदि निद्रा विहार क्रोध जेते मद अहंकार सहित जाते अभिमान थाई ताहार तो ही एते थाए मद एते नाही एणु जीवन मृत मुहि जीवन मुक्त माने बंती समय से मृत बा मुक्त एवं से कथा कहले ये सब गुड़ाक गुण जहाँ पाखे ना से होती जीवन मुक्त मनुष्य द्वितीय अध्याय गीतार ये सब जीवन मुक्त विषय आसे जीवन मुक्त आ गोटे कथा कहते सी मोह देह एते ना एणु जीवन मुक्त मुहि विशेष कहली राजन ब्रह्म विचार ए वचन के बा कहारे बही एमंत मुहि न देख के बा ईश्वर के किंकर एमंत न देखी अपर तुम्हें आंबर ए वचन केमंते कहल राजन
आम्भे कि करू तुम्हारे स्वभाव ए जड़ शरीर प्रमत्त जड़ भाव मुई विमान केवे बही ना ये कहीदे आप तो कहले जीवन मुक्त मृत बोली सत मु जीवन मुक्त जीवन थाउ थाउ मु मृत ये जो द्वैत भाव आसला कौटे तुम्हें मु ए भाव कौट आसला ब्रह्म विचार कहले ब्रह्म विचार बहन किए बा कहार बही किए बसुची किए क्या बहन करुचे से रजा ही ब्रह्म पालिंकी ब्रह्म बहिबा लोक ब्रह्म आठ तू मु कथा आसला कौटी जे तुम राजन बसीच पालिंकी भितर मु पालिंकी बाहक बहन करी सब प्रभेद आसला कौटी ये प्रभेद आसबार किसी ना एणु किए भार बहन करुच्ची किए भार किए बसी सब समान एमन तो मुही न देख के बा ईश्वर के किंकर किए प्रभु किए किंकर किए चाकर एमन तो न देखिए ऊपर तुम्हें आमर ए वचन केमंते कहल राजन तुम्हें आम्भे अरे तुम्हें किए मु सी भगवान हनुमान को पचारे हनुमान तुम मोर संबंध कौन ना हे भगवान जिते मु जीवात्मा आप परमात्मा मुझे जीव आप परम मुझे भक्त आप भगवान मुझे आत्मा आप परमात्मा से आपणकर मोर किसी भिन्न ना सब ही समान मु ब्रह्म आप ब्रह्म एणु ये ईश्वर आ किंकर कहीं ना एणु केमंते कहल राजन आम्बे कि करू तुम्हार स्वभाव ए जड़ शरीर ये जड़ शरीर तो जड़ शरीर कौन कर मु प्रमत्त जड़ भाव सत मो भितर जो आत्मा अच्छे से आत्मा सहित मुही आत्मा मुझे शरीर नुहे एणु ये जड़ शरीर आपंकर कि कम लगे आ गोटे कथा प्रमत्त जड़ भाव मुई विमान केवे बही ना मु विमान केवे बहन करे ना एठी गोटे कथा देखिबा जे से कहले शंकराचार्य भगवान निर्वाण षटकम गोटे लिखिले निर्वाण षटकम लिखिले मनबुद्धि अहंकार चित्त मुनुहे मुझे संस्कृत पढ़ने ओडिया पढ़ुची नुहे कर्म जिह्वा नुहे नासा नेत्रे नुहे व्योम भूमि नुहे तेज वायो चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं नुहे प्राण संज्ञा नुहे पंचवायो नुहे सप्त धातो नुहे पंचकोश नुहे कर्मेन्द्रिय नुहे ग्राह्य वस्तु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं नाही मोर राग द्वेष लोभ मोह गर्व नाही मोर नवाचर्य भाव नलडे मु धर्म अर्थ काम मोक्ष चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं नाही मोर पुण्य पाप सुख दुख नाही मंत्र तीर्थ नाही वेद यज्ञ नुहे भोग्य वस्तु न भोगो न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं मृत्यु नाही मृत्यु भय जाति भेद जन्म नाही मोरो नाही पिता माता नाही बंधु मित्र नाही गुरु शिष्य चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं मुहि निर्विकल्पी निराकार रूपी नाही मोर रूप सर्वव्यापी मोहि सदा सम भाव न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं एई अर्थरे बुझौचंदी भारत राजा को जे तुम मो भितर भिन्न कुआडे आसला से चिदानंद तमें से चिदानंद मु भी चिदानंद एठी सुख कहते शुण परीक्षा रूपर से जे ब्राह्मण कुमार सुशील साधु समुचित विशेष विष्णुर भगत राजार वाक्य अनुसार एमंते कही से मधुरे प्रारब्ध कर्म क्षय पाई पुणी रहंती तुने होई एमंते शुण रूपर विषय कर्म करी दूर तत सी प्रारब्ध भोग करने सब कथा सह्य करुले सब कर्म भी करुले प्रारब्ध भोग करने कष्ट सहिले प्रारब्ध भोग हुए केवल प्रारब्ध आमको जहाँ मिली ना भुक्ते खियते कर्म कल्पकोटि सत्यरथी
ଅବଶ୍ୟମେव ଭୋକ୍ତବ୍ୟଂ କୃତ କର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭଂ ଯାହା ଅଛି ତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଲିଙ୍କି ବହିବାର ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ ଯେ ମୋର କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କ୍ଷୟ ହେବ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନିମନ୍ତରେ ରାଜା ଯେ ଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ରାଜା ଥିଲେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଇଏ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ନୀତି ଯେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା ରଜା ଅଛନ୍ତି ନା ଇଏ ତାଙ୍କର ଚାକର ଅଛନ୍ତି ପାଲିଙ୍କି ଅଛି ନା ତା ଭିତରେ ରଜା ଅଛନ୍ତି ନା ତାର ଇଏ ମାନେ ଚାକର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ପାଲିଙ୍କି ବ୍ରହ୍ମ ତା ଭିତରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଯୋଉ ପାଇବା ଭାର ବାହକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଭଗବାନ ରାଜା ତମ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତୁମେ ମୁଁ ଭାବ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ତୁମେ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ ବିପ୍ରବଚନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଭ୍ରମତା ଖଣ୍ଡନ ଅମୃତ ପାଏ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ନୃପମଣି ତକ୍ଷଣେ ଶୀଘ୍ରତର ହୋଇ ବିମାନ ପଡ଼ିଲା ଓହ୍ଲା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଯୁଗଳରେ ଶିରସମୁପି ଭୟାତୁରେ ବୋଲ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗଦ ଗଦ କ୍ଷମା କରିବା ଅପରାଧ ତୁକି ତୁମେ କହ ସ୍ୱାମୀ ମୋରେ କରୁଣା କରେ କିଙ୍କରେ ଗୁପତ ହୋଇ ଭ୍ରମୁଥାଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ତୁମ୍ଭ କହ ବହ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ କିଏ ଆପଣ କଣ ବୋଲି ପାଲିଙ୍କିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳରେ ନିଜ ଶିରକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କର ମୁଁ ଜାଣି ନ ଜାଣି ଅପରାଧ କଲି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଲିଙ୍କି ବୁହାଇଲି ତେଣୁ ସେଇଠି କୋଉ ଭାବରେ ସେ ପାଲିଙ୍କି ବୋହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ରଜା ଭାବରେ ନୁହେଁ ରଜାଙ୍କର ପାଲିଙ୍କି ମୁଁ ଧରିଲି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବସିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ କରୁଛି ଏଇ କଥା ସେ କହିଲେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଅଳ୍ପ 2 ମିନିଟ ଥରେ ଆମର ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେଓ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ରଜା ଥରେ ରଜା ସିଏ ଆସିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଅର ଉପରେ ବସନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି ରଜା ଯେତେବେଳେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେରା ପହଁରା ପାଇଁ ସିଏ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ସେ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ରଜା ପାଲିଙ୍କିରେ ବସୁ ପଛରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଖାନ୍ଦଟା ଦେଇଦେଲେ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଖାନ୍ଦ ଦେଇ ବହିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟର ପାଲିଙ୍କି କେମିତି ବହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ଦାସ ମହାରାଜ ସେ ଏବେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଲିଙ୍କିରେ ଏବଂ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଖାନ୍ଦରା ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାବ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ସେଇମାନଙ୍କର ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଜ୍ଞାନୀ ମହର୍ଷି ହେଲେ ଏଠି ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କିଏ ବା ଅବଧୂତ ମୋର କେମନ୍ତେ ମିଳିଲ ଏଠାର କାହିଁ ତୁମର ନିଜ ସ୍ଥାନ କେମନ୍ତେ ବହିଲ ବିମାନ ଏ ଯେତେ ଅପରାଧ ମୋର କ୍ଷମା ତୁ କର ଦ୍ୱିଜବର ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯେତେ ଦେବହର ଦେବେ ହର ପବନ ଅଗ୍ନି ଦିବାକର ଏହାଙ୍କ କ୍ରୋଧ କୁମୋହର ଭୟ ଯେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିଜବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପମାନେ ମୋର ହୃଦକମ୍ପ ଇଥର ହର ଏଣୁ ଅପରାଧ ମୋହର କ୍ଷମା କରିବ ବିପ୍ରବର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଲିଙ୍କି ବହାଇ ଦେଲି ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଷ ହେଲା ମୋର କ୍ଷମା କର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ହର ଅଗ୍ନି ଦିବାକର କିଏ କ୍ରୋଧ କଲେ ମୋତେ ଡରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରୋଧକୁ ମୁଁ ଡରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ କାଳେ ବର୍ଷତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶାଳିନୀ ଦେଶ କ୍ଷୋଭ ରହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣା ସନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିର୍ଭୟ ରହନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦ ବାକ୍ୟ ବି ଦିଆହେଇଛି ଏଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅପମାନକୁ ଡରୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପର ଭୟ ନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରୋଧ ଭୟ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ శాపେ ଯଦୁବଂଶ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବଟି ନାଶ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ శాପକୁ ଡରୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉଥିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାମ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ରହିଛି। ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ବୋଲେ ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନର କାରଣ ତୁ ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ। ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖା ହୁଏ ବଡ଼ ସରଳ ଶରୀରରେ ତୋହର ଯେତେ ବାକ୍ୟ ମାନ ରଚିତ ହୋଇଅଛି ଜ୍ଞାନ। ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି। ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ତୁ ହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରାଜା, ତୋତେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ତୋ ଶରୀର ଭନାଥ ମୋତେ କୃପା କର। ଅଦ୍ଭୁତ ଜଡ଼ ରୂପ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ଭ୍ରମୁତ ହୋଇ ଭନାଥ ବିପ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର ମୁଁ ମୂଢ଼ ପତିତ ପାମର କେମନ୍ତେ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ମୋହ ବଦ୍ଧ ଥାଇ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୋର ଏଠି ଗୋଟେ ପଦଟା ଅଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ତୋ ଶରୀର। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ଶରୀରଟା ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଏବଂ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛେ ବହୁତ ଥର, ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆତ୍ମା। ଏବଂ ତୋର ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଏବଂ ତୋର ଶରୀର ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ, ମୋର ଯେଉଁ ଚାକରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଦେଇ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଭାର ବହିଲେ ଶ୍ରମ ହୋଇ ତୁ କିମ୍ପା ବୋଲୁ ଶ୍ରମ ନାହିଁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଥ୍ୟା ତୁ ବୋଲୁ କେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତେ ମିଥ୍ୟା ତୁ ବୋଲୁ କେଉଁତେ? ସକଳ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କେମିତି ହେଇଗଲା? ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ମାନେ ଜଗତ ଯିଏ ରହେ ସିଏ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଆସିବ ଯିବ ସିଏ ମିଥ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କାହିଁକି ନା ଜଗତ ଆସୁଛି, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ରହିବ ନାହିଁ। ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୋଲି କହିଲେ, ଅ ମାନେ ନାହିଁ, ସ୍ୱ ମାନେ କାଲିକି, ଆର ସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଧୂଆଁ କରାହେଇଛି, ଇଏ ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହିବ ନାହିଁ। କାଲି ଆସିଲା ପ୍ରଳୟ ଆସି ଚାଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ରହେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ। ତାପରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥୂଳ କୃଶ ଭାବ କେମନ୍ତେ ନୁହଇ ସମ୍ଭବ। ଆତ୍ମା କେବେ ସ୍ଥୂଳ ନୁହେଁ କି କୃଶ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସମାନ। ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ତାପ ପାତ୍ରେ ଯାଇ ସେ ତାପେ ଜଳ ଉଷ୍ମ ହୋଇ ତହୁଁ ତଣ୍ଡୁଳ ତାପ ପାଇ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ତେସ ନେଶିଷ୍ଣତ ହେ ତାପ। ସେ ତାପେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ବ୍ୟାପ ଇନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣୁ ମନେ ଭାବ ଜୀବତା ଭୁଞ୍ଜଇ ତକ୍ଷଣେ। ତୁ ଏଟା କେମିତି ମନା କରୁଛୁ? ପାତ୍ର ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କେମିତି କହିବା? ସେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଲେ, ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ସଂଯୋଗ, ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସେଇଲେ, ଅଗ୍ନିରୁ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରେ ତଣ୍ଡୁଳ ପକେଇଲେ, ସେ ଭାତ ହେଇପାରିଲା, ରନ୍ଧା ହେଇପାରିଲା। ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା କେମିତି ହେଲା? କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଭାବରେ କହିଲେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଉପାଧି ଧର୍ମ ପୁରୁଷର କେମନ୍ତେ ବୋଲୁ ନୁହେଁ ତୋର। ଉପାଧି ହେଉଛି ଧର୍ମ ପୁରୁଷର, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଉପାଧି ଶୂନ୍ୟ, ଉପାଧିଟା ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ। ଯେତେ ଉପାଧି ଅଛି ଉପାଧିକୁ କାଟିଦେଲେ ହିଁ ଶେଷରେ ରହେ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଉପାଧି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଉପାଧି ଶୂନ୍ୟ। ଉପାଧି ଲାଗିଗଲେ ସେ ଆତ୍ମା ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବ ସହିତ ଆତ୍ମା ମିଶିଗଲେ ଜୀବାତ୍ମା, ଜୀବଟା ତାର ଉପାଧି। ଜୀବଟାକୁ କାଟିଦିଅ, ଆତ୍ମା ଆସିବ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ଲସ୍ ମାୟା ହେଉଛି ଜୀବ, ଜୀବ ମାଇନସ୍ ମାୟା ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମାୟାକୁ କଟେଇଲେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ। ଏଣୁ କୌଣସି ଉପାଧି ନାହିଁ, ଉପାଧି ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ମାୟା। ଉପାଧି ଧର୍ମ ହେଉଛି ପୁରୁଷର। ପୁରୁଷର ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି ଅଛି, କିଏ ଶିକ୍ଷକ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ କଲେକ୍ଟର, କିଏ ପ୍ରଫେସର, ଏସବୁ ଉପାଧି। ସବୁ ଉପାଧି କାଟିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ। ତୁଝେ ବୋଲାଉ ଏହା ସତ୍ୟ, କିଏ ବା ପ୍ରଭୁ କେବା ଭୃତ୍ୟ। ସେ ଅନୁସାରେ କିଏ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଭୃତ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଭୃତ୍ୟ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଭୃତ୍ୟ ବି ବ୍ରହ୍ମ। ଭିନ୍ନ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଦିଟା କୁଆଡେ ଆସିଲା? ଏ ତ ଅଦ୍ୱୈତ, ଗୋଟିଏ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ସେ ରାଜା ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତକୁ କହିଲେ। ତଥାପି ରାଜା ପ୍ରଜା ଭାବ ଅବଶ୍ୟ ସଂସାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆସିଗଲେ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ପ୍ରଜା ବି ବ୍ରହ୍ମ। ବିଚାର କରି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କରିବ ଦଣ୍ଡ ଯେ ପାଳନ, କୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ ମଣି କଲେ ପାପ ନ ଲାଗେ ତାକୁ ଭଲେ। ମୁଁ ତୋତେ କଲି ଅପମାନ, ଏ ଦୋଷ ମୋହର ନ ଜ୍ଞାନ।
ତୋହର ମାନ ଅପମାନ ତୁଲ୍ୟ ବା ବୋଲି ହୁଏ ଶୁଣ ତଥାପି ମହତ ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷେ ମୁଁ ନାଶ ଯିବି ଜାଣ ଏଣୁ ମାଗଇ କ୍ଷମା କର ଯେଣୁ ତୁ କାତର ବଚଳ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ସାବଧାନେ ସେ ବିପ୍ର ନୃପତି ବଚନେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି କରି ସକଳ ଅଛି ତହିଁପୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ମୋମନ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ହି ବାଣୀ ଶୁଣେ ସଂସାର ତର ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧାରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭରତ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏଇ କଥା ଆସିବ ଯେ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତାନି ନାହମ୍ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରକୁ ଆସିଲେ ସେଠି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଆସୁଛି। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବ ହଉ ସେଠି ଆଉ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ନାହିଁ। ରାଜା ଚିଦାନନ୍ଦ ଭୃତ୍ୟ ଚିଦାନନ୍ଦ ପାଲିଙ୍ଗି ଚିଦାନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲେ ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ ବୋଲି ସରିଲା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ ସହିତାଂ पंचम स्कंदे जड़ भरत रहुगण संवाद नाम दशम अध्याय ओम नमो भगवते वासुदेवाय एकादश अध्याय रहुगण को एकादश जड़ भरत ज्ञान भाषे एठी आउ किछि ज्ञान कहले ब्राह्मण उवाच हे नृप शुण सावधाने तुझे कहलु अनुमाने मूर्ख पंडित दुई मत एक कथा अट हेउचित तथा पंडित तथापि पंडित तो नहु पंडित प्राय कथा कहू के कहा स्वामी केवा भृत्य एमंत जान नरनाथ। राजा कहले मूर्ख पंडित दिटा रहिबो जे राजा कहले राजन तू भावुଛୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନହୁ ତୁ ତ ଜାଣିନୁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୋର ତୁ ପଣ୍ଡିତ କେମିତି ବୋଲଉଛୁ ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନହୁ। ଏଠି କହିଦେଲେ ରାଜାକୁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାୟ କଥା କହୁ ତଥାପି ପଣ୍ଡିତ ତ ନହୁ। ହଁ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରିବ ସିଏ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବ ସିଏ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ। ଯୋଉମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଞ୍ଚମୟୀ ପଶ୍ୟତି ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଦେଖିବ ମୋ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଦସ୍ୟାଙ୍ଘାନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ହଚମେନ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ତାହାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଏ ମୋତେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ ଏଠି କେ କାହା ସ୍ୱାମୀ କେବା ଭୃତ୍ୟ ଏଠି କହିଲେ କଣ ଏଠି କହିଦେଲେ ଯେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କିଏ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ କିଏ କାହାର ପିତା ନୁହେଁ କିଏ କାହାର ମାତା ନୁହେଁ କିଏ କାହାର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ କାହିଁକି କହିଲୁ କେ କାହା ସ୍ୱାମୀ କେବା ଭୃତ୍ୟ ଏମନ୍ତ ଜାଣ ମୋର ନାଥ ଅଜ୍ଞାନ ବସୁ ଦେଖୁ ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରେ ସର୍ବସମ। ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେଇ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରୁ ଇଏ ମୋର ପୁଅ ସିଏ ମୋର ବାପା ସିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏସବୁଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଦେଖିଲେ ସବୁ ହେ ସମାନ ସବୁ ଏକ ପ୍ରାଣ ତେଜତେ ଅଭିମାନ ହରିନାମ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରେ ସର୍ବସମ ଅପରେଶମ ହେରାଜନ ଗୃହ କର୍ମରେ ଯେତେ ଜନ ସୁକର୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଚରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ଧରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲିବା ତାହାରେ ସଂସାରେ କିଏ ସଂସାରେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁକର୍ମ କରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ କୋଉଟା ନା ସବୁ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିଛି ସେ ହିଁ ସର୍ବ କର୍ତ୍ତା ସିଏ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ଘରେ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପକ ଭଗବାନ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ରୂପକ ଭଗବାନ ସେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ରନ୍ଧନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କରି ସେବା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆସିବ ମତ୍କର୍ମକୃତ ମତ୍ପରମ। ଏଠି କହିଲେ ସେ ଏଶୁଦ୍ଧ ଘୋର ସଂସାରେ ସେ ସାଧୁ ବୋଲାଇ ସଂସାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ ଦୟା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦୟା ଭାବରେ ଆସିବ କାହା ସହିତ ବୈର ଭାବ ଆସିବା ନାହିଁ ନିର୍ଭୟ ସର୍ବଭୂତି ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଏ ସେ ଯେବେ କ୍ଷମା ରହି ସାଧୁଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହୁନର ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ସେ ବାହାର ଅପରେଶ ନୃପବର ଯାବତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୱର ଯତମ ଗୁଣରେ ମନମ ହୋଇ ଦୃଢ଼ତରେ ତାହାର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀୟ କର୍ମ ମାନ କରେ ଯେ ଯେ ଗୁଣ ଯାହାର ହୋଇ ସେ ଗୁଣେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି କର୍ମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ କର୍ମ କରୁଛି
ଆମେ ଆସି ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ। ରାଜସିକ ଗୁଣରେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯିବ ତାର କୌଣସି କର୍ମରେ ଲାଗିଯିବ ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟିଭି ପାଖରେ ବସିବ ବା ଅନ୍ୟର ପେପର ପଢିବ ବସି। ତାମସିକ ଗୁଣ ଥିଲେ ସେ ଯିବ ମଦ ଆଖଡ଼ାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ମଦ ପାନ କରିବ ବା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ଜିନିଷ କହିଲେ ତାହାର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମ ମାର କରେ। ଯେ ଗୁଣ ଯାହାର ହୁଏ ସେ ଗୁଣେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। କୁଶଳ ମନ୍ଦ ଭାବ ଦୁଇ ମଧ୍ୟମ ଭାବକୁ ହୋଇ ଧର ଏ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ରୂପ ନାମ ଦେହ ବ୍ୟବହାରେ ଯେହେତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି କରି ଲଭ ଏ କର୍ମକୁ ଆବରି ସେଠି କହିଲେ ଯେ କୁଶଳ କାମ କରିବ ସାତ୍ଵିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମନ୍ଦ କାମ କରିବ ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ଭାବକୁ ଧରିବ ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛଟି ସାତ୍ଵିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ତାମସିକ ନିମ୍ନକୁ ଆସିବ ନର୍କଗାମୀ ହବ, ମଝିରେ ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବ। ଯାହାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପାପ କରିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହବ। ଯେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବା ତା ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ। ଯେ କେବଳ ପାପ କରିଛି ସେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବ। ଏଠାରେ ସେ କହିଦେଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଲଭ ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରୂପ ନାମ ଦେହ ବ୍ୟବହାରେ। ଯେ ରୂପ ନାମ ଦେହ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲଭ ଏ କର୍ମକୁ ଆଦରି ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ଆଚାର। ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ ମତି ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁ। ଆମେ ହୀନ କାମ କରିଥିଲେ ହୀନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ କାମ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବସି ଉତ୍ତମ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଭଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ କହିପାରିବା। ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦମ୍ଭ ନୁହେଁ, ଦର୍ପ ନୁହେଁ ବା ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ। ସରଳ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ନୋ ଦାଇସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏବଂ ନିଜକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛେ ପେପର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ପିଲାଙ୍କର ନିଜକୁ ଆମେ ସେମିତି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ କୋଉ ଭାବରେ ଅଛି, ମୋର କୋଉ ଗୁଣ ଅଛି, କୋଉ ଗୁଣ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କୋଉ ଗୁଣ ମୋତେ ଖରାପ ବାଟକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋର ତାମସିକ ଭାବ ଆସିଯାଉଛି, ରାଜସିକ ଭାବ ଆସିଯାଉଛି। ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ରାଗି ଯାଉଛି, କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିଦଉଛି କେତେବେଳେ, ଏଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦୂରେଇବାକୁ ହବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଏଠି କହିଲେ ଦେଖ ଏ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ମାୟାର ଚିତ ଆତ୍ମା ସାର ଯେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଭାବକୁ ସେ ବହି ସକଳ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହି ତେଣୁ କହନ୍ତି ବେଦ ସାର ଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଏ ବିଚାର। ମୁଁ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ନିରାକାର ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଗୁଣ ସାକାର, ମୋର ଗୁଣ ଅଛି। ଏବଂ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ତାମସିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ, ରାଜସିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବି ନାହିଁ। ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣକୁ ଆସିବି। ଆପଣ ରାଜସିକ ସାତ୍ଵିକକୁ ଜୋର ଦେଇ ତାମସିକ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜସିକକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦା ନୈଷ୍ଟ୍ରଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ ନୈଷ୍ଟ୍ରଗୁଣ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ନୈଷ୍ଟ୍ରଗୁଣ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। ଭଗବାନ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ଆମର ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ପରମହଂସ ସାଧୁମାନେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ଶିବାନନ୍ଦ ଥିଲେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ଚିଦାନନ୍ଦ ଥିଲେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ରାମ ଭଗବାନ ଥିଲେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର। ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ
निराकार किंतु सगुण सगुण निराकार जिते रूप धरती से सगुण साकार एवं साकार भितर जो राम कृष्ण इत्यादि समस्त सगुण साकार किंतु राम भगवान त्रिगुणातीत से निर्गुण साकार ये आम सगुण निर्गुण एवं साकार निराकार को आम ये कर तार गोटे मो मन बर्तमान गोटे प्रश्न आसीगला प्रश्नटा प्रश्न पचारि तार समाधान करवा जगन्नाथ तत्व भगवान जगन्नाथ सगुण ना निर्गुण साकार ना निराकार तार आलोचना आमर आसंता थर को पूज्य बंधु आसवे से प्रश्न भार दौर सी आलोचना करेंगे जगन्नाथ निराकार ना साकार जगन्नाथ सगुण ना निर्गुण या आलोचना से नुहे हरि ओम तत्सत हेले मनुष्य तार गुण अनुसार बर्तमान जन्म नहीं से कहले से क्षेत्रज्ञ जो रही से क्षेत्रज्ञ सबुठार साक्षी एवं सी हूँ वेदर सार एवं सी हूँ निर्गुण सगुण से निर्गुण एवं सगुणे प्राणी मानकर नाना बेसन आचार जो आम सगुण हो विभिन्न प्रकार बेलास बेसन भीतर रहू निर्गुण भाव को जे से प्राणी भव सिंधुत्व श्रुत प्रदीप प्राय हो सगुण संसार ब्रह्मयी घृत प्रदीप घृत थिले ही प्रदीप जलिब गुण थिले ही मनुष्य तार गुण प्रकाश करिवो निर्गुण हो गले प्रकाश करिवो नाही से आत्मा निर्गुण शरीर सगुण द्रव्य स्वभाव काल कर्म आश्रय अंग हेराजन द्रव्य स्वभाव स्वभाव मोर भाव जो अच्छी स्वभाव कौ भाव मु जापारे मोर स्वभाव हूँ स्व हूँ आत्मा आत्मभाव हूँ मोर भाव संसार भाव मोर भाव नुहे एवं ये काल कर्म जो मु कर्म करुच्ची आश्रय अंग हेराजन जरा सब अंगर आश्रय पाई मु कर्म करुच्ची एवं काल भितर मु रही जदि मुझे सब थे नी कालातीत हो कालातीत नुहे गोटे से भगवान ही कालातीत शरीर कालातीत नुहे आत्म कालातीत आत्मार काल ना सबु काल रे आत्मा विराजमान मु बर्तमान से आत्मा को धारण करिछि किछि दिन पर शरीर पळेला पर से आत्मा पुणी अन्य गोटे शरीर धारण करिवो एई भली जाय जाय से पछरे परम ब्रह्म रे लीन हो जिवो घुत स्वभाव द्रव्य स्वभाव कालकर्म आश्रय अंग हेराजन मायार कबले संसार प्राणी मान कम संसारे प्राणी मान कमन हरे क्षेत्रज्ञ भाव को आचरे शरीर रही भोरी प्रत्यक्ष भाव बैठाई पकाइबा प्राणी न जान शुद्ध अशुद्ध शरीर देख भूल विकारे से सुंदर भाव कहले जे प्राणी मानकर क्षेत्रज्ञ भाव को आचरी भगवान क्षेत्र रही एवं शरीर ताको आवरिकी रही क्षेत्रज्ञ नथिले शरीर रही पारिबो नाही भगवान मनुष्य सुंदर मनुष्यटे कले उपनिषद कथा सुंदर मनुष्य कलापर सब जिनस खंजीदेले आखि तो देखो कान तो शुणव नाक तो शुंघिब पाटी तो चाखिब आ सब इंद्रिय तो काम करदेली आ मु कौन करी कहले से करब बोली सीना भाविले कि कले ना प्राणर संचार है ना से भगवान कौन कले शरीर मुंडरे आमर गोटे जगह अच्छी ब्रह्म रंध्र बोली कहती पिला तालुरे सेड़ा धबधब हो माँ मैंने से तेल लगे ये करते से गोटे रास्ता करके सी भितर पशिगले आम शरीर भितर यहाँ हूँ भगवान रास्ता यहाँ हूँ ब्रह्म का रास्ता ब्रह्म मार्ग ये ब्रह्म मार्ग जब आम जापर साधना कर मुक्ति सी एसबू कहले शरीर को भितर से क्षेत्रज्ञ अच्छा प्रत्यक्ष भाव केवे थाए केवे प्राणी न जाना से प्राणी जाने केवे जाने केवे जानी पारना केतबेले आम अनुभव करूँ मो भितर आत्मा अच्छा केतबेले अनुभव करूँ आत्मा को अनुभव कर पारुना एवं संसार कर्म बाती शुद्ध अशुद्ध शरीर देख भुंजई विकारे शुद्ध अशुद्ध कर्म करे शुद्ध अशुद्ध फल भी भुंजे आउे यपटर कथा मुझे आलोचना करदे अपरे शुण हे राजन क्षेत्रज्ञ पुरुष पुराण परमात्मा ज्योतिर्मय अनावृत से शब्देह ताको कौन सी जिनस आवृत करें ना आम पाठ पढ़ुचे पंचकोश आवरण कर प्रथम
गोटे कोश तापर आउ गोटे कोश आउ गोटे कोश आउ गोटे कोश एमती पंचकोश किंतु सी आवृत हुए नाही सेटा हमर खाली भावना धारणा से नारायण भगवान वासुदेव अनादि कारण स्वकीय मायार जगते क्रीड़ा करे अविरते से तार क्रीड़ा चलैछि स्थावर जंगम गठारे पवन जैसे संचारे तेमते हुई सर्वठारे क्षेत्रज्ञ रूपे से सबुठारे क्षेत्रज्ञ रूपे व्यवहार करे मनुष्य खाली तार धारणा जो भावे जो मो मायारे बंधन होइछि गोटे छोट समय भी हो गोटे मिनिटिया गपटे कही दउछि थरे जने साधु बाबा आश्रम जड़े बेपारी तार गधा उपर जिनस धरी जाइला आसला बेलू राति हो गला कड़े जापारानी साधु बाबा आश्रम थिला से आश्रम गध सहित सी आसला आसी कहला बाबा आज मु राति का आश्रम विश्राम ने शांत अच्छी मो पाखे मोर जहाँ खाद्य अच्छी मिसी खाईदे आज्ञा गधटा केमती करवा गध को न बांधिले तो पलैब सी ना अच्छा गोटे काम कर मुझे गधटा बांधि दूँ तुम खाଇବା भोजन कर मु जाऊँ गध को बांधि से गध को बांधिदे आसिले राति पाइबा पूर्वर महात्मा कौन कले से स्थान छाड़ी अन्य आड़े पलैले से परिव्राजक सन्यासी से स्थान छाड़ी पलैले ये बालिक देखला रे बड़ असुविधा है गध को केते बाडेले मत उठू ना साधु किए मंत्र पकेले कौन ताको बांधिदेले से मंत्र बंधन फिटेले सीना ये जीव मो सांगे दौड़ला साधु कुआड़े जाइछन दौड़ी दौड़ी गला जाइए साधु बाबू भेटला आज्ञा मोर गधटा को फिटेलेनी आप पलि आसिले से गध सेमती अच्छे उठुनि केते बाडेले मत जाऊनि से बोले अरे बाबू शुणु मुझे बांधि ना कौन कली ना खाली तार जो गोड़ भितर हाथटा कमी लगला भाई से देखुची हाथटा को बुलेली बुले 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 दी चारि बेड़ा गंठी पकेला भाई एमती करदेली से गध जानला मत बंधा हो गला सी आ उठुनी कहीं उठुनी बांधा है मत केमी उठबी तुम बाड़े मत उठुनी से तुम कौन कर जीव तुम्हें खाली से गंठीटा फिटेला भाई अभिनय कर गंठा फिटेब फिटेक हाथटा तार गोड़ चारिपटे बुलिले तो दौड़ी फिटेला भाया कर कल गध उठी पड़ो सी गला सेमती सन्यासी कह अनुसार कला गध उठी पड़ेगा पूरा अरे बड़ मजा है तो या गध को बंधा है से बाड़े मत उठुनी सेमती दौड़ी सब यहाँ आपको किए बांधिनी से कहले विमुक्त संग कौन हो काम कद सब बांधला भाया लगुच माया बांधला भाया लगुच अरे मत किए बांध मुझे स्वयं परम ब्रह्म नारायण स्वरूप हाँ मो ये चित्त अहंकार बुद्धि ये शरीर पंचभूत शरीर नुहे मुझे से चिदानंद रूप शिव हूँ से भावना आसीगले मो मुक्त हो गली सड़ से कौन करने हम ना जावत काल प्राणी मन माया को नकरे खंडन माया को खंडन कर खाली भावुची मायावती बांधी मुझे जो मायापति शरणापन्न हो माया तार से फिट ए सूत्रटा मुझे जापारे प्रभु को विमुक्त संग से नुहई ये सड़ हरी अच्छा जानी पारनी तावत भ्रम अकारण संसार प्रभु रूप न जाणवर अकारण बंधन भ्रमुची भ्रमण करुच्ची संसार तापे ग्रस्त मन से जे अनादि नारायण जावत नची नहीं शोक मोहर रमुए मुझे जापारे से बोलू बंधा ना बांधला भाया पड़ी उठुनी गद भाई बाड़े भी उठुनी तू एवं शुण नृपवर से जे ब्रह्मांडर ईश्वर अखिल प्राणीकर गुरु जार महिमा महामेरु ताहार चरणार बिंदे मन निवेशी अप्रमादे माया कपट ए संसार तु जहा शीघ्र परिहर पंचम स्कंदे विप्रवाणी शुणी संसार तर प्राणी से प्रभु पाद कमल रे मन मोरहु निरंतरे कह विप्र जगन्नाथ हरिचरित भागवत कह विप्र जगन्नाथ हरिचरित भागवत इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस पंचम स्कंदे करहुगण भारत संवादो नाम 11 अध्याय हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत गोटे जो सूचना देती 11 अध्यायर केतेक गुड़ रहस्य 12 अध्याय बुझे दी आम आसंता काली 12 अध्याय आमर जो महात्मा प्रवचक बंधु वर्णना करेंगे से आमर आ भितर जदि कि सन्देह रहीगला से 12 अध्याय माने 29 अध्याय जमी आम शुणिले
ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପୁରଞ୍ଜନ କଥା ଭଳି ଏଠି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଇ ପେଜ ଓଲଟିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା। ଏ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଭରତ ମହାରାଜ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ରଘୁଗଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାକୁ ପୁଣି ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ହିଁ ସେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ଅତି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଭାଗବତର। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ସେବକର ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା ଅଛି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ, ଏଠି ତ ସମସ୍ତ ଭଲ କଥା, ଏଥିରେ ଆଉ ଭଲ ଖରାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ନାହିଁ, ସୂଚନା ବି ନାହିଁ। ଭଲ ନାହିଁ ଖରାପ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ। ଇଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ଶାନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିଦ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଅଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଭ୍ୟାସ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ବାବା। ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ସେ ବିପଦ କଥା ରଖିବେ। ପ୍ରଣାମ ବାବା, ସୁସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ହରି ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ହରି नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो मधुत तुझ बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यं निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यं निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यं। ये पवित्र आसर, ये अभिभूत पूर्व चरित्र, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सब अनुष्ठान करिबार ये जो अनुष्ठान वरेण्य सभापति महोदय यशस्विनी संपादिका प्रणति माँ, विशेषकर अधिकार परम पूज्य व्यासदेव पंडित गोपाल कृष्ण जी महाराज, ये समस्त को ये दासर बहुत बहुत ये अंतर निवृत्ततम आसुथिबार प्रणाम। माँ कहते किछिटा शुभेच्छा। ये प्रकृति गहन पथ ए भजन भये भाजती जोगी जन, या भितर ये जो दशम और एकादश अध्याय छोटिया छोटिया अध्याय सत कथा, किंतु संपूर्ण भाव रे गूढ़ तथ्य एवं गूढ़ तत्व रे भरपूर। याकू केवल पंडित गोपाल कृष्ण पंडा भली विद्वान ही कहवाई योग्य बोलिकी मोर धारणा। से तो जहाँ सबू कहते कौन से द्विरुक्तिर प्रश्न नहीं, तेणु कौन बा कहबी। प्रकृत ये जो भरत राजा, ये जो भरत चरित्र जड़ भरत रहुगण गोटे राजा रूप से जड़े विराट ज्ञानी गुणी भक्त, ये भगवान एवं भक्तंकर संबंधित ये आख्यान आम मान आगे उपस्थापन करी आमको धन्य करछंती पंडित गोपाल कृष्ण पंडा महोदय। तांको प्रणाम जनाउछि और हृदय बहुत बहुत अभिनंदन ज्ञापन करुछि। परिवार तरफ कृतज्ञता मध्य ज्ञापन करुछि। कहबार किछि नहीं। दशम अध्याय तो साधारण कथा। दशम अध्याय रे से सब कही देइजंती। जो दशम अध्याय रे शिविकार गोटे माने
ବାହକ ହିସାବରେ ପାଇଯାଇ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୁଣଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନେ। ସିଏ ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କିଛି ନିର୍ବିଚାରରେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତି ନ କରିକି ଯାଇକି ଶିବିକାକୁ ବହନ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରାଜାଙ୍କର ଶିବିକାକୁ ନିଜେ ବହନ କରିନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ସେ କହିଲେ ଇଏ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବହନ କରିବାରେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସେଇଟା କହିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ସେଇଟା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଆମର ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ବହନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଡ ଭରତ ରହୁଗଣକୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ରହୁଗଣଙ୍କର ଶିବିକାକୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି ରହୁଗଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ରହୁଗଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଭାର ବହନକାରୀ, ଭାରବାହୀ ପଶୁ, ନହେଲେ ବି ଭାରବାହୀ ପଶୁ ତ ନହେଲେ ବି କଣ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଷମ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକରି ଏପରିକି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ଏଡି ବଡ ଗଣ୍ଡି ଧରିଛୁ, କଳା ଭୁସୁଣ୍ଡାଟା ବୋହି ପାରୁନୁ ଶିବିକାଟାକୁ, ଏ ଭାରଟା ବୋହିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାକ୍ୟବାଣ ଛାଡିଛନ୍ତି ରହୁଗଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁହଁଟା ଖୋଲିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କାହିଁକି ବହୁନାହୁଁ, ମୁଁ ଅଧିପତି ତୁ ହଉଛୁ ଭୃତ୍ୟ, ସିଏ କହିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ତଲ୍ୟଂ କର୍ଷ୍ୟଂ ବ୍ୟାଧୟ ଆଧୟସ୍ୟ ହୃତ୍ରୁଂ ଭୟଂ କଳିରିଚ୍ଛା ଜରାଚ ନିଦ୍ରା ରତିର୍ମନ୍ୟୁରହମଦଃ ଶୁଚୋ ଦେହେନ ଜାତସ୍ୟ ହିମେନ ସନ୍ତି। ଆରେ କିଏ କାର ଭାର କଥା କହୁଛୁ, କାର ଭାର କଥା ମୁଁ ବହନ କରୁଛି ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛୁ, ମୁଁ ତ ତୋର ଭାର ବହନ କରୁନାହିଁ। ସିଏ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ସିଆ ରାମମୟ ସର୍ବ ଜଗ ଜାନି କରଉଁ ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଯୋଗ ପାନି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ବାସୁଦେବ ଜଗତ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ବାସୁଦେବ ଥିବାର ଜାଣିକିରି ମୁଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲି କାହାକୁ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ନ କଲି ବୋଲିକିରି କାହିଁ ଭାବୁଛ। ଇଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ତତ୍ଵ, ଏଇ ତତ୍ଵ ଗୁଡାକୁ ଭିତରକୁ ନବାଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୃତ୍ୟ ଯିଏକି ଶିବିକା ବହନ କରିଛି, ରଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କହୁଛି କିଏ କାହାର ପ୍ରଜା, କିଏ କାହାର ଭୃତ୍ୟ, କିଏ କାହାର ଭାର ବହନ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ତମର ଭାର ବହନ କରୁନାହିଁ। ସେଥିରେ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାର ଇଏ ପାଦ, ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ମଣିଷର ଭାରଟାକୁ କିଏ ବହନ କରୁଛି? ତା ପାଦ, ଆଣ୍ଠୁରୁ ତଳକୁ ପାଦ ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁରୁ ଉପର ଭାଗକୁ ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଜଙ୍ଘ ବହୁଛି, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାନ୍ଧ ବହୁଛି। ତ ଏଇଥିରେ କିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ପୃଥିବୀ ବହନ କରୁଛି ନା କିଏ ବହନ କରୁଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି କିଏ ଜାଣିଛି? ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କେତେବେଳେ କଥା ହଉଛି? ମୁଁ ତ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି, ମୋ ଜିଭ କହୁଛି, ମୋ ଜିଭ ଇଏ ମୋ ମୁଖ କହୁଛି, କର୍ମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଏଗୁଡାକ ବଡ ତତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡାକ, ୟାକୁ ହଜମ କରିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ ଆମମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଟା ଶୁଣିକରି ପ୍ରାଣରେ ଭୟ ଆସିଗଲା ରହୁଗଣର। କହିଲେ ଆରେ ବାପରେ, ତମେ ତ ଭୃତ୍ୟ ନୁହଁ, ତ ସାଧାରଣ ଭୃତ୍ୟ ମୁହଁରୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା। କିଏ ଆପଣ? ଆପଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।
किए आपण विप्र होइथिबे निहाती आपण भगवान की ये सब कही पुणी व्यासदेवंकर भाषा रे कहले न हम विशंके सुरराज वज्रात न तक्षशूलाद न जमस्य दंडा नाग्निर्क सोम नीलवित्त पास्त्रात शंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात मोर कहा को भय नहीं ना हम विशंके सुरराज वज्रात इंद्र वज्र को भय नहीं दतक्ष सुलात त्रिअक्ष त्रक्ष भगवान शंकर त्रिशूल को मध्य भय नहीं न जमस्य दंडात जमदंड को मध्य भय नहीं नाग्निर्क सोम अनिल वित्त पास्त्रात अग्नि सूर्य चंद्र पवन कुबेर ये मानकर अस्त्र को मध्य मोर खातिर नहीं किंतु जने लोकों को मोर प्राण रे भय से किए शंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात मु ये ब्रह्मकुल को अपमान देवाटा को बड़ भय करुछि ब्राह्मण शापे जदुवंश अरे ब्राह्मण शाप जदुवंश ध्वंस हो जाए केते कथा आछथि खाली जदुवंश ए ब्राह्मण अभिशाप प्रताप भानुर वंश ध्वंस होकर समस्त राक्षस हो गए ये ब्राह्मण मान अभिशाप जय विजय सब तल को पलि आसिले जुग जुग धरिक राक्षस हेले तो तेणु मोर तांको बहुत भय क्षमा मागी नहीं 10म अध्याय प्रणाम करी एवं सेठू सी बड़ सुंदर 11 अध्याय जड़ भरत ज्ञान भाषे से जड़ भरत जी कि शिविका को बहन करते रघुगण सी ब्रह्म ज्ञान देवार लगी पड़ी एवं जहाँ कहते पंडित जी प्रकृति में अद्वैत ज्ञान देवार सी भी हेरा करना कारण पवन अग्नि दिवाकर यहाँ छाड़ू ये गला ये कहले तू किंपा बोलू श्रम नाही सकल वस्तुए जगते मिथ्या तू बोलुबा केमंते घटादी जेबे मिथ्या होई केमंते जल आनी तही रहुगण पचारुचंती तुम ये सब को मिथ्या बोली केमती कहूच प्रकृति से जगतटा तो मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एथिरे द्विमत हबार किसी नहीं किंतु साधारण भाव में आम जो जगत वर्तमान अच्छे तार पानी केमती आसिला पानी केमती घटरे आसिला ये से साधारण कथा कहते जोटा कि वैषयिक सत्य कथा कहते भौतिक जगतर कथा से कहते ये किंतु कहले ये 11 अध्याय पुणी कौन कहते ये पंडित भाया कथा कौन तू तो पंडित नुह कारण पंडित किए सुकर्म विद्या को आचर सुकर्म विद्या को आचरे तत्व ज्ञान को मन धरे पंडित बोलिबा ताहारे ए शुद्ध ए घोर संसारे अरे जी सुकर्म विद्या को आचरण करे ताको ही साधु बोलिकी कहुव दंडी शक्ति जार थाई से जेबे क्षमा आचर साधुंक श्रेष्ठ से हुनर सुख दुख रु से बाहर तू जदि ज्ञानी ही था तोर तो दंड देवार शक्ति अच्छी तो मत क्षमा दिंतु तू दौड़ी आसु तो मत बाड़ेगा तू ज्ञानी केमती हेलु गोटे ज्ञानी हवापाई बहुत दरकार धैर्य दरकार ज्ञान दरकार इत्यादि से बहुत कथा कहते एवं यही सबु किछि आज पंडित जी तांकर कथारे आम मान समक्ष ये वर्णना कर बेसी मोर किसी कहबार नहीं एवं ये तो गोपाल कृष्ण पंडा सी स्वयं गोपाल कृष्ण कहले भी अत्युक्ति हम ना भगवान तांको गोपाल कृष्ण करके सदाबले निश्चय रखिबे एमती आम समस्त को तांकर ज्ञान और आलोक वर्तिका देखिकी आमर अज्ञान रूपक अंधकार को सदाबले सी दूरीभूत करुथिबे एतिकी कहूची तांको चरण रे प्रणाम ज्ञापन करुची तांको शुभेच्छा ज्ञापन करी कृतज्ञता जणाई करी मोर ई छोटिया वाणीटा को मु एठी गोटाए कथा 11 अध्याय पुणी कहिचंती सेटा टिके न कहले रही पारु नहीं ये कहले ये तो ज्ञानी केमती कहबा तू ज्ञानी न हो कारण न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् परीयसीरपि वाचस्समासन
स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेद्धि सख्यं न जस्य हेयम अनुमित स्वयं स्यात्। यार अर्थ है न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात बड़ी असी रपीरा बात समासन स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम। जो व्यक्ति ये वेदरे वर्णित कर्मकांड सबू को आचरण करी जो यज्ञ तप ध्यान ध्यान इत्यादि करके जो सुख पाए से सुख को जे हेय मने करे नाही टिके भल कर देखंतु से सुख को जे हेय न दस्य हेय अनुमितं स्वयं स्यात् से सब को जे हेय एटा बिल्कुल किछि न एगुड़ा को बेकार वृथा मु केवल भगवानंकर प्रीत्यर्थे श्रीमन नारायण प्रीत्यर्थ करुची मोर ये सब किसी दरकार नहीं जे विचार करे नाही ताकू स्वयं उपनिषद मध्य तत्व ज्ञान दे पारिबो नाही मु किए मु साधारण जड़ भरत बोली से कहले तो सेटा प्रकृति रहुगण को कहि नाहंती आमे होउछु समस्त सेही रहुगण साधारण टिके टिके भगवान अर्चना वंदना करी यज्ञ अनुष्ठान करी किए पूजा पार्वण इत्यादि करी निज को जो विराट विराट आम काम कर बड़ आनंदित हो जाऊँ यहीटा है परम सुख बोलिकी भोल हो जाऊँ ताकू त्याग करी सी कहले भातृव्यमेनम तद भ्रवीर्यम उपक्षया आध्यधीत प्रमत्त गुरोर हरे चरणोपासनास्त्रो जही व्यरिकं स्वयमात्ममूषम। ये सबु त्याग करो गुरोर हरि चरणोपासनस्त्रो गुरु एवं श्रीहरिंकर चरण उपासना रूपक अस्त्र रे ये मनर जो अलिक मोह अच्छी जही त्याग हत्या कर स्वयं आत्मतोषम एवं निजर आत्मा को मोक्ष प्रदान करो शांति प्रदान करो इत्यादि से कहले एकादश रे। आज पंडित जी प्रकृति बड़े सुंदर भाव या आगामी काली द्वादश अध्याय पुणी या उपरे बहुत गुड़ाए जिनस थी निश्चित भाव चांडाल बाबू या काली आम मान समक्ष उपस्थापन करेंगे। आज ये मोर छोटिया वाणीटा को विराम दौची। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ही ओम तत्सत।